special day on the beach. Wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna It's a beautiful night in New York City. सुयोधन की राजलालसा ने युद्ध का ही निर्णय लिया है। आपके आपसी वैर में भारत भूमि को रक्त से सूचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि राजवंशों का विनाश ना हो, लेकिन यह सोचकर दुख होता है कि शांति से रहने वाले इस भूगोल पर एक महान प्रलय आने वाला है। मेरा प्रयास है कि यह उद्देश्य आपकी कल्पना से परे कौरवों की महाशक्ति और सेना का सर्वनाश ना हो। दुर्योधन, इस विनाशकारी युद्ध में जहां माताएं अपने पुत्रों को खो देंगी, पत्नियां अपने पतियों से बिछड़ेंगी, भाई अपने भाइयों से और मासूम बच्चे अपने माता पिता से दूर होकर अनाथ होंगे, वे सभी तुम्हारे चारों ओर घिरेंगे दुख में। यही होने वाला है यह महासमर कुरुक्षेत्र का युद्ध। हिला सकते गुरुजनों और बंदूकों तो छोड़, जो शत्रु के बल को 10 गुना अधिक आंकते हैं और मुझे अपने ही बंधु के सेवा करने का उपदेश देते हैं, उन सभी में मेरा एकमात्र सच्चा मित्र यही कर्ण है। इस अभिमानी सुयोधन के प्रतिष्ठा का रक्षक और मेरे शौर्य और पराक्रम का सहारा और जन्म से कौंते का अंत करने का संकल्प धारण करने वाला यही कर्ण मेरा आदमी है। इस वीरता के स्रोत को कोई नहीं हरा सकता और ये वनवासी पांडव जो मेरे अधीनता को स्वीकार नहीं थे, वो मेरे हाथों से नष्ट होंगे और पांडव ही नहीं, उनके सभी समर्थक भी नष्ट होंगे। चाहे स्वर्ग से देवता की सेना आए या फिर दास के पक्ष में एक कपटी गोपाल आए, इतने षड्यंत्र रच ले, अंत में ये सभी पांडवों का नाश और हमारे कौरवों के विजय सुनिश्चित रहेगा। ये कौरवों के साम्राज्य के सम्राट सुयोधन का आदेश है। प्रतिध्वनि अच्छी उठती है, पर्वत किसी के अक्षर की प्रतीक्षा नहीं करता। जो भी मेरे पास है वह दान के लिए है। यह राधे सदैव अपने शीश झुकाने के लिए तत्पर है। मैं कर्ण अपने जीवन की अंतिम रक्त की बूंद तक आपके यश की रक्षा और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए समर्पित हूँ। सभी सामंत, राजा और प्रजा के बीच इस सभा में मैं शपथ लेता हूँ कि जीवन भर आपके प्रति निष्ठा और विश्वास का पालन करूंगा। सुयोधन मित्र, यदि तुम नहीं होते तो क्या आज ये करना यह खड़ा होता? कब का अपने प्राण गंवा चुका होता। रणभूमि में पांडवों का सामना होने पर मैं स्वयं को भूल जाऊंगा और तुमसे मिली प्रतिष्ठा का मान रखूंगा। आगे जो भी होगा, चाहे वह कर्ण की विजय हो या अर्जुन की, वह देवताओं की इच्छा पर निर्भर है। परंतु तुम्हारे लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हूँ। अर्जुन, तुम मोह के अंधकार में अपने स्वधर्म को भूल रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, उन्हें मारने की या उनके तुम्हारे हाथों मारे जाने की भ्रांति पाल रहे हो। मारने वाले तुम कौन और मरने वाले कौन? इस मोह को छोड़कर निष्काम होकर समस्त कर्मों का फल मुझे अर्पित करके मेरी शरण में आओ अर्जुन। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शोक रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। चलो अर्जुन, रणभूमि की ओर बढ़ो। अर्जुन, रणभूमि की ओर बढ़ो। सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम,
Middle School annual day. We are great pleasure and happy. Great personality like Jayaprakash Narayan. He has given his contents and came here, and everybody is waiting for his message. This school started about 10 years back with a small ground and small building, but it's grown up one of the good schools, CBSE schools in Hyderabad. All the teachers, principal and in charges, students and parents support. This school has grown. We should continue to grow, and all the best practices possible we are implementing, and we always request parents to give the further suggestions how to improve further to grow the school and finally give the best possible education to the students. Our Pallavi or DPS motto is to give the affordable education and with best practices with whatever changes in the world, and now NEP 2020 policy we are also started implementing, and with that new education policy if you fully implement, now a lot of our students can stay back in India and study further studies, and any abroad, all the countries, America, UK or Europe or East, students are our students going there, and our teachers only, most of the teachers are our teachers teaching there, and we are spending so much foreign currency and outflow is there. And in future, if with the 2020 NEP policy, most of the abroad universities come to India, and we have the better higher education institutions so that we can study here and we can learn things better, and we also save the money for our country, and our education system is improving, and we are also improving all the best practices, and now you have seen the principal's message, all the best practices whatever possible we are implementing, and we also assure you that further we will improve it. And our main intention academics, sports, all-round PVA activities, and to develop a better all-round student is our goal. Thank you. ఉత్తమ విద్యను అందించడం ఇవాళ అంత తేలికైన విషయం కాదు. మనకు భూమి కావాలంటే, బిల్డింగులు కావాలంటేనే కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ రాజీ పడకుండా మంచి ప్రమాణాల విద్యని చిత్తశుద్ధితో అందిస్తున్నారు. అందుకు ఈ పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని, అధ్యాపకుల్ని, అలాగే ఎంతో సమకూర్చి ఎన్నో త్యాగాలకి లోనై ఈ దేశంలో మనకున్న గొప్ప సాంప్రదాయం ఏంటంటే, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ ప్రాంతమైనా మన పిల్లలు బాగుపడాలన్న విషయంలో తల్లిదండ్రులు రాజీ పడాలి. ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధం. మన అవసరాలు చంపుకునైనా సరే పిల్లల ఆశ నెరవేర్చాలి, వాళ్ళకి ఎదిగే అవకాశాలు ఇవ్వాలని చెప్పని ప్రతి కుటుంబం తహతహలాడు. అలాంటి కష్ట నష్టాలకు వచ్చి చాలా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మంచి విద్య అందించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు మనసారా అభినందిస్తున్నాం. మన దేశంలో ఉన్నంత మార్కుల రంది, ర్యాంకుల వేట ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనిపించవు. కానీ మీ ప్రిన్సిపల్ గారు, తనుజ గారు కోపం వస్తుందో అని చెప్పే మాటలకి మార్కులు, ర్యాంకులు ముఖ్యం కానే కాదు. ప్రపంచంలో నిజంగా గొప్ప విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ర్యాంకులు పెద్దగా పొందిన వాళ్ళు కాదు. ఎవరిని కూడా జీవితంలో నీకు ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది, ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయని ఏ మూర్ఖుడు అడగడలేకపోతాను. నువ్వు జీవితంలో నీకున్నటువంటి ప్రతిభతో, నీకున్న నైపుణ్యంతో చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి, ప్రపంచానికి ఏం చేసావన్న ఒకే ప్రశ్న అడుగుతారు తప్ప ఏ ర్యాంకులు ఏమాత్రం అడగదు. కాబట్టి నేను చాలా గుండె లోతుల్లోంచి కోరేది అంటే, పిల్లలకు విద్య అవుతాను కాదు, నిజమైన విద్యకి ర్యాంకులు కొలమానం కాదు అని, మార్కులు కొలమానం కాదు అని. ఈ మధ్య కొంచెం పరిస్థితి మారుతుంది. ఇందా కొమరయ్య గారు చెప్పినట్టుగా జాతీయ విద్యా విధానంలో మొట్టమొదటిసారిగా కొంచెం ఎడ్యుకేషనల్ అవుట్కమ్స్, విద్య వల్ల పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అని మొట్టమొదటిసారిగా 75 ఏళ్ల స్వతంత్రం తర్వాత ఈ దేశంలో ఆలోచన మొదలైంది. ఎప్పుడో మొదలవలసింది. విద్య మన మేధస్సు వికసించడం కోసం, ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలు బయటపడడం కోసం, సమాజానికి తనకే పనికొచ్చే వాళ్ళుగా పిల్లల్ని తయారు చేయడం కోసం. అది మర్చిపోయే క్లాస్ రూమ్ పొడిగంత, దాని వెడల్పు ఎంత, ఎంతమంది టీచర్లు ఉన్నారు, ఈ గొడవ పడిపోయాయి మనం ఇప్పుడు దాకా. మొట్టమొదటిసారిగా జాతీయ విద్యా విధానంలో కొంత ఆలోచన కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రాలు పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా కూడా ఈ CBSE లాంటి బోర్డులు జాతీయ స్థాయిలో పట్టించుకుంటున్నాయి, సంతోషం. కానీ ఇళ్ళగానే పండుగ మనం చాలా దూరం వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మన పిల్లలు ఎవ్వరికీ తెలివితేటల్లో తీసిపోయిన వాళ్ళు కాదు. మన తల్లిదండ్రులు
పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చేసే త్యాగాల్లో ప్రపంచంలో అందరికంటే ముందు. మన ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా ఖర్చు పెడుతుంది. నిరంతరం ఊహించినంత టెక్నాలజీల మార్పులను మనం చూస్తున్నాం. చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని రీతిన ప్రతి వ్యక్తికి, మానవాళిలో ప్రతి వ్యక్తికి ప్రకృతి ఇచ్చిన ప్రతిభా పాఠవాలు వికసించే అవకాశం మొట్టమొదటిసారిగా చరిత్రలోకి వస్తుంది. నివారించదగ్గ క్లేశాన్ని, నివారించలేని బాధలను ఎవరు ఏం చేయలేరు. వృద్ధాప్యంలో మరణం సహజం. కొన్ని రాకూడని జబ్బులు వస్తే బాధపడడం తప్ప ఏం చేయలేరు. కానీ నివారించగలిగిన కష్టాలని పూర్తిగా ఆపే శక్తి ఇవాళ మొట్టమొదటిసారిగా మానవ సమాజానికి ఉన్నది. చరిత్రలో ఇప్పుడు ఏ తత్వవేత్త కానీ, చరిత్రకారులు కానీ ఈ మాట భరోసాగా అనలేకపోయినా ఇవాళ మనం అనగలుగుతాం. గొప్ప కాలంలో మనం ఉన్నాం. చివరికి భూతాపంతో సహా, గ్లోబల్ వార్మింగ్తో సహా పరిష్కారాలు మన కళ్ళ ముందు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆచరణ సాధ్యమైన మనందరికి అందుబాటులో ఉండే టెక్నాలజీలు వస్తున్నాయి. ఆ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ఆశావాదాన్ని బిడ్డల మనస్సులో నింపండి. పిరికితనాన్ని, వేలతనాన్ని కాదు, ధైర్యం, విప్పారిన కళ్ళతో ప్రపంచాన్ని చూసే శక్తి. ఈ సమస్యల పరిష్కారాన్ని మనం సాధించగలం. విద్య ఇచ్చిన నేర్పరితనంతో, ఆ నైపుణ్యంతో, ఆ ప్రతిభతో, వికసించిన ప్రతిభతో, సృజనశక్తితో విశ్వాసాన్ని కలిగించండి. అందుకు పురికొల్పండి. అంతేగాని జీవోత్సవాల్లాగా ఎప్పుడు ఎందుకలా బతుకున్నాం ఈశ్వరం అంటుండే వాళ్ళని తయారు చేయకపోండి. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ధైర్యాన్ని నింపండి. బాధ్యతతో కూడా ధైర్యాన్ని నింపండి. సార్ పల్లవి మోడల్ స్కూల్లో యాన్యువల్ డే సందర్భంగా స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పండి. ఈరోజు పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బోడుప్పల్లో మన యాన్యువల్ డే జరగడమైంది. దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు. అండ్ ఈ గేవ్ ఏ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ and it is very important for the society and for the parents and students. And he also gave the good message to follow the teachers and how future education should be. అండ్ ఇక్కడ మనం పల్లవి మోడల్ స్కూల్గా మన బోడుప్పల్లో స్టార్ట్ చేసి ఒక 200 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేయడమైంది. దాంతో టీచర్స్, పేరెంట్స్ సపోర్ట్తో, మన సుశీల్ కానీ, ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళందరి సపోర్ట్తో, స్టూడెంట్స్, మన పేరెంట్స్ సపోర్ట్తో ఇప్పుడు 3600 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. అందులో 200 టీచర్స్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఒక 400 నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. దాంతో బోడుప్పల్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కూల్గా సిబిఎస్ఈలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అందులో డిఫరెంట్ స్కీమ్స్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, లేకుంటే నైబరింగ్ అంగన్వాడీ స్కూల్స్కు ట్రైనింగ్ కానీ, లేకుంటే మన ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా కానీ, లేకుంటే రామకృష్ణ మఠతోని కొలాబరేషన్ కానీ, అంటే ఈ స్కూల్లో వన్ ఆఫ్ ది మోడల్ స్కూల్గా ఆల్ స్టూడెంట్స్కి ఏవైతే ఫ్యూచర్లో అవసరమో, ఒక మంచి సిటిజన్గా డెవలప్ కానికి, మంచి ఆల్రౌండర్గా డెవలప్ కానికి అన్ని పద్ధతులు ఇక్కడ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఐ విల్ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ది డైరెక్టర్ సుశీల్ అండ్ the principal and staff and students and parents, and it is a great day for the Boduppal students and parents. Thank you. నమస్తే, నా పేరు తనుజ, ప్రిన్సిపల్ పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బోడుప్పల్. మేము ఇక్కడ మా 11th యాన్యువల్ డే వసుదైవ కుటుంబం అనే ఒక థీమ్ తోటి చేసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేటి సమాజానికి పిల్లల్ని మేము వాళ్ళు ప్రపంచానికి రెడీ అయ్యేట్టుగా మేము వాళ్ళని తయారు చేస్తున్నాము. అండ్ ఈ పల్లవి బోడుప్పల్ ఇస్ అ పిఎం శ్రీ స్కూల్. మమ్మల్ని రోల్ మోడల్గా తీసుకుని మమ్మల్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసి మా ద్వారా ఎంతోమందికి సపోర్ట్ చేసేట్టుగా గవర్నమెంట్ ఈస్ గైడింగ్ అస్. NEP 2020 ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత అండ్ ఇక్కడ స్కిల్ హబ్ కూడా ఉంది.
అండ్ ఇక్కడ మేము 4 కోర్సెస్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతోంది. 120 మెంబర్స్ని మేము ఇక్కడ 120 మెంబర్స్ ఇక్కడ ట్రైన్ అయ్యారు యోగాలో, క్రోషియా, లేస్ మేకింగ్ అండ్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్. అండ్ మా చైర్మన్ మల్కా కుమరయ్య గారి విజన్, డైరెక్టర్ సుశీల్ కుమార్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇంత మంచిగా మేము పిల్లలకి మంచి నాణ్యత గల విద్యను ఇవ్వగలగడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రకాష్ నారాయణ గారు ఈ ఈవెంట్కి విచ్చేసి మాకు ఒక మంచి రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చారు. పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి, టీచర్స్ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఉండాలి అన్నది. సో వీఆర్ హియర్ టు టేక్ హిస్ విజన్ అహెడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము ఇంత చేయగలుగుతున్నాము అంటే అది మా మేనేజ్మెంట్ మాకు ఇచ్చిన మా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం అండ్ వాళ్ళ విజన్. పిల్లలకి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ అట్ అన్ అఫోర్డబుల్ ఇదిలో ఇవ్వాలి అండ్ మంచి స్పోర్ట్స్ని, యాక్టివిటీస్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్నది జరుగుతోంది. పిల్లల్ని మేము వాళ్ళని ఫ్యూచర్ రెడీ చేయడానికి మేము ప్రజెంట్గా డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా రామకృష్ణ మఠ్ తోటి మాకున్న కోఆర్డినేషన్ తోటి పిల్లలకి మేము చాలా అంటే ఒక హార్మోనియస్ లైఫ్కి కావాల్సిన వాల్యూ సిస్టమ్ని కూడా మేము మా కరికులంలో ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతున్నాము. సో ఇది అంతా కూడా చైర్మన్ కుమరయ్య గారి విజన్, డైరెక్టర్ సుశీల్ కుమార్ అండ్ పల్లవి మేడం అండ్ డైరెక్టర్ సుధా మ్యామ్ ఇంతమంది ముందు ఉండి నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ మేము ఇంకా ముందు ముందు చాలా చేయగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. Guests of honor who are all seated here, the director Mr. Sushil, the principal Mrs. Tanuja, staff, students and dear parents. What a wonderful night today to start with. We were all enjoying the fantasies, the world of fantasies and the journey through various countries when the little children started their journey right at the beginning today. And then suddenly we went into Kurukshetra, yoga and what not and what all. And suddenly again we entered the fantasy world with the computer's very effective communication skills of Jake and Rachel. How beautiful! The mesmerizing songs of this little boy who really held us onto the fort and none of us moved nor winked. That is the power of happiness. I was listening to one of the IIT Vice Chancellor. He was saying each individual searches for the power of happiness. You search in small little things like, a small child may enjoy and get happiness with a burger. A father may get a jump and increment in the salary and he gets joy. But is that the end? I believe human being travels into different tunnels and searches for happiness. Happiness you seek in external thing. Happiness internal is very difficult to attain. So that is what the real education is. This is self-actualization. When I stand here, I do know that all of you are eager to see your children's performances. But at the same time, this is an opportunity, a great opportunity for me to address you. And it's a pleasure, the travel, the learning and the growth in the year that has taken place. Chris Anderson, in the year 2001, he realized that the power of communication is so great. Did you realize when Sri Jai Prakash Narayan ji had spoken to you? That is power of communication.